श्री सरस्वती सर्वदा वर्ण सवेत सुख कंद तरलवांगरी बीनस मंदो द्वैतर बंद दोहरा श्री सरस्वती सर्वदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु शंगारी साध संगत जी, पातत पावन भगत वैशल किरपा दे खजाने सतगुरु जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार रहमत का सदका सतगुरु जी की पवित्र गोद अंदर गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी तलन विखे जुड़ बैठे हाँ। सतगुरु साहिब जी की किरपा सदका जो निता प्रति आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पवित्र इतिहास की लड़ीवार कथा सरवण करते हाँ। चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी तिन्हां दी महान पवित्र रचना श्री गुरु नानक प्रकाश विचों लड़ीवार प्रसंग सरवण करदिआं बीते कल आपां रल मिल के लाहा लिया। सतगुरु साहब जी ने जो अपने सुभाअ दे विच तब्दीली कीती, जदों संसार दे लोग कुतुबुद्दीन काजी दे कोल पढ़दिआं नूं कहण लग पए कि बहुत तेज बुद्धि दे मालक हन, बड़ा रोशन दिमाग इन्हां दा है। तो सतगुरु जी ने कला ऐसी वरताई, दीवानिया मस्तानिया वाली हालत कर लई। घर तो बाहर नगर के बाहर बाहर जाके किसी दरख्त के हेठां बरात जाना, उपर चादरा लै लेना ते सारा सारा दिन उत्थे ही पे रहना, ना किसी नाल बोलना ना किसी नूं बुलाउणा। घर आ जाते तो घर भी इहो जी हालत हुंदी, दो दो दिन तक चादर लैके उत्ते इक्को जगह पे रहिंदे। माता तृप्ता जी नूं पिता मेहता कालू जी नूं बहुत फिक्र होया। सुभाविक गल है, साडे घरां विच बच्चे बच्चियां वो बोलना चलना अचानक छड्ड देण, चादर ताण के लम्मे पे रहण ते माता पिता नूं फिक्र होना ये आम गल है। माता पिता नूं फिक्र होया, बुलाउण दी कोशिश करदे आ, पर साहिब जी बाल अवस्था है गुरु नानक देव जी दी, किसी नाल बोलदे नहीं। जिथे जिथे तक लोगों को पता लगता गया, गल्लां होण लग पईयां भी बड़ा तेज बुद्धि का मालिक सी, बड़ा सियाणा सी। पांधे कोल पढ़न भेजिया, उत्थे उहनूं पढ़ा आया, उहदे बिना पढ़ाई सब कुछ याद करके सुना दिता। कुतुबुद्दीन मौलवी दे कोल पढ़ने पाया सी, मकतब दे विच जांदा सी, तां उत्थे भी अल्फ बे पे तो शुरू करके सारी मुकम्मल शिहरफी ते इसे तरह उहदियां लगा मात्रा जेर जबर और औखे औखे शब्दों के मायने अर्थ मिंटो मिंटी सुन के सुना देंदे सन, याद कर लेंदे सन। ऐसा की वापर गया? सब हैरान, सब परेशान हन। फिर कईयां दे विचों सलाहां देणियां शुरू कर दित्तियां, जिवें आपां नूं भी बहुत दिंदे हुंदे आ। कोई थोड़ा बहुता साध संगत जी चलदी जिंदगी दे विच
ਉਰਾ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੋ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੱਸ ਕੀ ਸਹੁਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣੇ, ਰਾਇਵਾੜੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਸੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੁਲਾਈਏ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੰਤ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਾਹੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣਮਈ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ,
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ ਤੋਦਾਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੈ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜਰਾਇਲ ਗਿਰਫਤੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨ ਦਾਨੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ, ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸਰਵਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹੀਏ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਸਰਸਵਤੀ ਕਹੀਏ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧੁਰਵਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਿਯਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੀਏ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਸਕਸੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਜਲ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜਲ ਬੁੱਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਉਜਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਜਲ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੋ ਉਹ ਉਜਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸਰਬਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਸਰਬਦਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਵਰਨ ਸਵੇਤ ਸੁਖ ਕੰਦ, ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਤ ਉਜਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਖ ਕੰਦ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਆਂਗੁਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਤਰਲ ਕਹੀਏ ਚੰਚਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ। ਬੀਨ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੀਣਾ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀਣਾ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਬੰਦੋਂ ਦੁਆਇ ਕਰ ਬੰਦ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਨਾਮ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸਰਬਦਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਜੋ ਉਜਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ
जो गुरु की बाणी है, जो श्री है, श्रोमणी है। केतिया खाणी, केतिया बाणी की गल चलती है, पर जे कोई सर्व श्रोमणी बाणी है तो वह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी है। और इस गुरबाणी नूं पढ़न दे लई सतगुरु अमरदास साहिब महाराज सच्चे पातशाह सानू नेता प्रति आनंद साहिब विच आवाज़ां मारदे आ, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। पर जिन्हां नूं भुल गई विसर गई, जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। इत्थे कवि जी याद कर रहे हैं, गुरबाणी दा सिमरन कर रहे हैं। श्री सरस्वती सर्वदा ਜਿਹੜੀ सतगुरु सच्चे पातशाह जी की शोभा बख्शण वाली श्रोमणी गुरबाणी है, सदा ही हर जगह के उत्ते श्वेत जिहड़ा उजला पवित्र और सुख कंद कहिए, सुखां दा मूल परमात्मा है, सुखां नूं बख्शण वाला परमात्मा है, उस दा वर्णन करदी है। जिवें ਉਂਗਲੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना, इसे तरह साडे मन का खिंडा है, मन खिंडिया रहिंदा। और इस खिंडे हुए मन नूं इकागर करन दे वास्ते, इस खिंडे हुए मन नूं टिका बख्शण वास्ते, इस दी स्थिति दे वास्ते ये गुरबाणी की करदी है, तरल आंगरी बीन सो मन नूं इकागर करके वो वाहिगुरू परमेश्वर नूं दिखा दिंदी है, उसके दर्शन करा दिंदी है। सो इस करके कवि जी कहंदे, मैं इस गुरबाणी नूं दोवें हाथ जोड़ के वंदना करदा हाँ, नमस्कार करदा हाँ। सतगुरु नानक देव जी महाराज जी दे बचपन तो लैके साथी रहे, उम्र भर सतगुरु जी दे नाल धर्म प्रचार फेरियां उदासियां विच साथ निभाउण वाले भाई बाला जी संधू, जिन्हां दा गोत है सतगुरु जी दे राय भोए दी तलवंडी नगर दे ही निवासी सन। वो गुरु अंगद देव महाराज जी नूं गुरुद्वारा तपियाणा साहिब खडूर साहिब विखे कथा बोल के, इतिहास बोल के सतगुरु नानक देव जी दा सुना रहे हन। पिता मेहता कालू जी ने फिर मन दे विच विचार किया कि मेरा जिहड़ा पुत्र है हुण वड्डा हो गया, इन्हां दी यज्ञोपवीत दी रस्म कर दईए। इस गल दे विच हित धारिया, प्रेम कीता। ये गल चाही मन दे विच कि इन्हां नूं जनेऊ पहना देना चाहिदा है। बेदी कुल का जिहड़ा पुरोहित सी, जिसका नाम पंडित हरदयाल है, पंडित हरदयाल जी नूं पिता मेहता कालू ने जल्दी बुला लिया। मन की जिहड़ी इच्छा सी, अभिलाखा सी, वो बोल के सुना दिती। कहन लगे, हे द्रिजराई, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण जी, जो साडी खत्तरियां दी रीति है उस नूं करो। जदों ये बचन पिता मेहता कालू जी दे पंडित हरदयाल ने सुने कि खत्तरियां दी बेदियां दी कुल दी जिहड़ी रीति है उहदे मुताबिक जनेऊ पहनाया जाना चाहिदा है इन्हां दे पुत्तर नूं, तां उस वेले इहो जे बचन सुन के पंडित हरदयाल जी ने सारी लिस्ट बना के दे दिती। कह दिता कि जिहड़ी सारी समग्री आ, सारा साजो समान है यज्ञोपवीत दा, ये रस्म करन दा, वो इकट्ठा करो। जिहड़ा शुभ दिन उस नूं लग्या उहने विचार के दस दिता और आरंभता कर दिती। कह दिता कि हुण शुरुआत कर लो, अज तो ही तैयारी कर लो, जिस करके अदक वडाई चंगी तरह तैयारी करो, जिस नाल तुहानूं बहुत वडियाई प्राप्त होवे। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण दे कोलों वचन सुन के पिता मेहता कालू जी जिन्ना साजो समान समग्री सी सारी वो जल्दी ही लै आंदी।
ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਮਾਸ ਰਿੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਘਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰਵੋਕਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛਾਂਗ ਮੰਗਾਈ, ਬੱਕਰਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਜੋ ਛਤਰੀ ਕਾਲੂ ਕੇ ਗਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤੀ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਸਭਨ ਮੰਦੋ ਦੀਨੋ ਗਿਆਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਮੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਉਣ ਲਈ। ਨਗਰ ਵਿਪਰ ਵਰ ਰਹੀ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੇਦਨ ਕੇ ਵੇਤਾ ਅਹੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਇਓ ਮੰਦੋ ਸਭਨ ਪੁਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਏ ਕਾਲੂ ਧਾਮ ਬਜਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੋ ਮੈਂ ਸੋਲੇ ਪਨਿਸ਼ਦ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਗੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਿਓ ਜੰਗ ਹਰ ਘਰ ਧਰਕੇ ਔਰ ਚੌਂਕਾ ਪੂਰਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਚੌਂਕਾ ਪੂਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪਣ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ, 9 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕ ਪੂਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਚੌਂਕ ਪੂਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੁਨ ਬੁਲਵਾਏ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਵਿਜ ਬਾਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਏ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਦਵਿਜ ਤੇ ਬਾਹਜ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਗਣ ਕੀ ਸਭਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨੇਂਦ ਉਦਾਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾ ਬੜੇ, ਸੁਭਾ ਸੰਜਤ ਚੌਥੇ ਨਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਬੜੀ ਛਵੀ, ਬੜੇ ਠਾਠ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਭਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਰ ਨਰੀਤ ਜੋਤੀ ਪੁਰਾਤਨਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਨੀਂਦ ਜਵਰ ਸਭ ਭਾਂਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਦਵਿਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਕੁਲ ਚਾਰ ਸੁਖਾਮਨ ਗਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਲ ਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪੁਨ ਪਾਵਨ ਨੰਜੂ ਨਿਰਗਾ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਝੂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਗਤ ਵਿਮੋਚਨ ਲੋਚਨ ਚਾਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਚਨ ਚਾਰੂ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤਵਤ ਕੀਨੀ ਮੋਖ ਦਾਰੂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੋਜਦ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਸੁਨਾਵੋ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਨੂ ਪਾਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੰਝੂ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਉਨੇ ਅਦਕਤਾ ਜਾਂ ਕੇ ਪਾਏ
ਇਹ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਅਦਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਦਵੀ ਜੇ ਦੇਤ ਬਚਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਨੂਨ ਖਾਜੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂਨਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਜੰਜੂ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੱਗਯੋਪਵੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਜੂ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਸਮ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ। 5 ਸੰਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ,
ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੀਤੀ, ਇਹੀ ਵਿਧੀ, ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਯਹ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਆਏ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕਛਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਯਹ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਢੀਠ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਐ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਲੈ ਜੋਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇਈਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਜੇ ਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਐਸਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨਥਾ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੂਝੋ ਇਹ ਮਰਮਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਓ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੂਤ ਦਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੂਤ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਪਰਿਅੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੂਰਤਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਿਛਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਹਿਤਕਾਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਹਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਸਹਿਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਮ ਕੋਈ ਕੁਤਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਆਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰੀਵ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੂਤ ਤੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੈ, ਸੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਚਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੋਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ। ਜਤ ਪਾਠ ਥੋੜਾ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਤ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਤ ਹੈ, ਭੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਤ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਵੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਟ ਕੇ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਚਾੜਨਾ ਹੈ ਜਨੇਊ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਹੋਵੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਅਕਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਜੀਅਕਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਅੰਤਰੀਵ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਇਓ ਤੁਖੈ ਨਾ ਮਲ ਲਾਗੈ। ਬਾਹਰੀ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਇਓ ਜਲੈ ਨ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਸਮੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜਲਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੱਛ, ਉਜਲ, ਨਿਰਮਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਾਣ ਲਓ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕੂ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਸੂਤ ਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਨ ਪਾਈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਤ ਸੂਤ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥਨ ਪਾਈ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਮ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਰਸਮਈ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਪੁਲਕਾਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਸੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਕੇਤਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਣਨ ਬਗਨ ਮਨ ਜੋ ਚੁੱਪ ਜਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਭੋ ਬਾਲਕ ਜਗੂ ਪਵਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜੀ ਅਨੰਤ ਜੀ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੈਸੇ ਸ਼ੁਭ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਵੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਤੀ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੋਲ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਲਖ ਪਾਛੜ ਨੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਛਲ ਰੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋ ਬਾਲਕ ਜਗੂ ਪਵਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਬਾਲਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਬੰਦ ਮੈਂ ਜਨਿਉ ਪੁਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੰਥ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਪਾਵਨ ਬਲ ਧਰਮਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਰ ਧਰਮਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਰਾ ਬਦ ਧਰਮਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਨੇਊ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਉਤੇ ਆਏ ਚਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਰੀਤੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਨੰਦਨ ਸਭ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਜਨੇਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਨਵੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਲੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ, ਵੱਖਰੇ, ਅੱਡਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜੂ ਹੈ, ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, 4 ਕੌਡੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੇਦ ਤੱਗਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਜੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਦਿਓ।
ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਸੰਗ ਕਰ ਜਲ ਦਿਓ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰੁੱਸਦਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾ ਵੱਢੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਫੜ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਜੀਜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਵੀ ਜਗਤ ਰਵੀਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਢੀਠਤਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਰੁੱਸਦਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਮ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਨਾਹੀ ਕਾਜੂ ਤਿਹ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਹੁ ਔਰ ਲਾਜੂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਜਿਆ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰ ਪਈ ਜਮਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਾਗਾ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਗ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਜਨੇਊ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੂੜ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਸਤਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰੋ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਮੰਗ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਚਾਅ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾਈ ਜੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਤਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ, ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਜੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਆਦਿਕ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਨੇਊ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੁਲਾਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜੂ, ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੂ ਨਾ ਪਹਿਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਖੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਉੱਠੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲਗ ਛੋਰੀਆਂ ਲਗ ਜਾਰੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗ ਕੂੜੀਆਂ ਲਗ ਗਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਗ ਠਗੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਦਾ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਤ ਕੇ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਰਿੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਝਟਕਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੇਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਨੇਊ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਵੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਨਾਵਟ ਜੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਜਨੇਊ, ਜੇਕਰ ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਝ ਕਰ ਦੀਜੈ ਭਗਤ ਨ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਲ ਸਹਿ ਰਾਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸ਼ਟਦ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਤ ਦਾਨੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ। ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਣੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਚਨ ਬਦਤ ਪਰਪਰਨ ਬਰਿਆਈ, ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਆਖੇ। ਜਗਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਪਹਿਰਾਈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਪਏ ਤਬੈ ਸੁਖ ਸਦਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਲ 'ਚ ਜੇ ਪਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਨ ਕੋ ਕੀਨ ਕਤਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਨ ਹਰ ਗੌਰ ਪਰਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨੇਊ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਮਨ ਤੇ ਮਿਟਾ ਭਾਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਬਾਰੂ ਸੀ, ਖੌਰੂ ਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਗਲਾਟ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਨਿਜ ਹਰਦਿਆਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲਾਲਸ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਕਾਜੂ, ਬਹੁਤ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਓਜ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਰਾਓ ਬਾਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਰੇ ਸਭ ਸਾਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੋਗ ਕਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਸੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਣ ਕਨੌੜ, ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇੜੀਆਂ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਰਨ ਧਰਮ ਕਰ ਸਕੈ ਨਾ ਪੰਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਜ ਮਤ ਕੋ ਜਗੂ ਪਵੇਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਉਦਰ ਵਚਨ ਹੋਏ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਵੇ ਨਿਜ ਬਾਹਰ ਬਾਜ ਗਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਦਾ ਕੇ ਸੰਗਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅੰਤ ਸਰਵਣ ਅਰਵਿੰਦ ਬਲੋਚਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮਲ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਬੰਦ ਬਲੋਚਨ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਇ ਮਨੈ ਪਦ ਉਪਜੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ ਇਹ ਪਤ ਉਪਜੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤ ਉਪਜੈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਕਪਾਹ ਦੇ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਦ ਸੂਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੂਤ ਹੈ। ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਟ ਸਬੂਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਗ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਇਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਇਓ ਜਗੂ ਪਵਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਾਨ ਰੁਪੈ ਨਿਰਪੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਭਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ। ਲੋਕ ਕਾਂਦੇ ਸੋ ਵਿਪਰੀਤਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਰਦਿਆ ਸੋ ਉਪਦੇਸਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਹਰਦਿ ਧਾਰ ਲਿਏ ਜਾਗਰਤ ਦੇਸ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਣ ਧੰਨ ਬਖਾਨੈ। ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਨ ਗਤ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਣੈ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵਿਰੋਧ ਬਾਹਤ ਬਿਮਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਟਾਕਸ਼ ਭਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿਜਜੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠੋ, ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜ ਗਿਆਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਬੁਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਰਨ ਬਰਤਨ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਸੋਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਲੱਗੇ। ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਤਸ਼ਮਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਨ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰੀਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਚੌਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਕੌੜੇ ਆਦਿਕ ਔਰ ਮਿਰਚ ਧਨੀਏ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਨ ਆਦਿਕ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਬ ਲਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਛਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮੈ ਛਾਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਛਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੰਜੂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨੇਊ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਛਤਰੀ ਅਮਰ ਦੇ
ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ, ਜੇ ਵਿਰੋਧਾ ਸਾਥ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਤ ਸਦਨਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਨਾਤੀ ਛਤਰੀ ਅਮਰ ਜੇ ਮਿਬਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧਾ ਸਾਥ ਉਸਤਤ ਉਚਰਤ ਸਾਧਨ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾਨਾਥ